బడంగ్పేట్ సర్కిల్ నాదర్గుల్ డివిజన్ పరిధిలోని అల్మాజ్గూడ వినాయక కాలనీలో గల శ్రీ భారతి విద్యాలయ స్కూల్లో శనివారం ఏర్పాటు చేసిన రోబోటిక్ ప్రదర్శనలో సహృదయ ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపకుడు కె శరత్ కుమార్, డిఆర్డీఓ శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ కె శ్రీనివాసరావుతో కలిసి ఎస్ఆర్ విశ్వవిద్యాలయం ప్రొఫెసర్ అంబటి సతీష్ రెడ్డి ముఖ్య అతిథులుగా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా స్కూల్ చైర్మన్ జయరాం, ప్రిన్సిపల్ సరిత మాట్లాడుతూ సాంకేతికతతో విద్యార్థుల్లో విజ్ఞానాన్ని పెంపొందించడం తమ స్కూల్ ప్రత్యేకత అని, రానున్న విద్యా సంవత్సరం నుండి ఏఐతో కూడిన మరిన్ని నూతన ప్రాజెక్టులను, విద్యను అందించాలని సంకల్పించినట్లు పేర్కొన్నారు. అనంతరం హ్యూమనాయిడ్ రోబోటిక్స్, ఫైర్ ఫైటింగ్ రోబో, ఆటోమేటిక్ డ్రైవింగ్ సిస్టమ్ హామా, యానిమేట్రోనిక్ ఐస్, స్మార్ట్ స్టిక్ ఫర్ బ్లైండ్ ప్రాజెక్టులు అందరినీ ఆకట్టుకున్నాయి. అదేవిధంగా ఆర్థోబోట్స్ టెక్నాలజీస్ సంస్థ ఆధ్వర్యంలో రోబోటిక్స్, ఏఐ, స్మార్ట్ హోమ్ టెక్నాలజీ, 3D ప్రింటింగ్ తదితరుల 50 పైచిలుకులకు ప్రాజెక్టులను ప్రదర్శించిన విద్యార్థులను స్కూల్ టెక్నికల్ డాక్టర్ వెంకట సాయి రోహిత్, డాక్టర్ ఫణి కుమార్లు అభినందించారు. కార్యక్రమంలో పాఠశాల ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు మరియు విద్యార్థులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. From 9th grade. Good morning, sir. I am Charan from 9th grade. Here is my friend Nikhil. Today our project name is Mini Humanoid. Materials required: Arduino Nano acts as the control unit to manage movements and responses. Servo motor enable joint movements such as walking and hand motion. Body frame provide humanoid structure and balance. Over to my friend. It used to supply the powers, battery path. It used to supply the powers and other components. Next, my friend will And I am Tarni. I am here with my friends Isha and Rizwan Ali to present our project, the Bionic Hand. Next, my friend will continue. Arduino board process sensor data. Arduino board process sensor data. Servo motor move artificial fingers, hand structure limits like a human hand. Power supply supplies power. Next, my friend will continue. Explanation: the bionic hand mimics human hand movements using sensors and servo motors. Finger movements are detected, replicated mechanically. This project introduces and biomedical engineering applications used in prosthetic research and rehabilitation device, used in biomedical engineering and assistive technology, used in human-machine interaction. Good morning, sir. I am Takshit Sai. Here my friend Varshit. Today we are presenting our project Humanoid Torso. Materials required. There are many materials required in this project, such as Arduino Nano, servo motors. We have used here 180 degrees positional servo motors, a power supply for battery pack, and a extension box, a extension board which extends the Arduino Nano, and we have used Arduino Nano here. I am Kirshita. I am from 5th grade. This is our project Voice Activated Lights. Now I am going to tell materials required. Arduino board controls the switching mechanism based on the voice commands. VCO2 voice recognition module. Recognition store voice commands and send signals to the Arduino. Relay module acts as an electric switch to control high voltage AC lights safely. Bulb and holder output device that glows when relay is activated. Power supply provides power to the Arduino and module. Namaste, I am Principal of Sri Bharati Vidyalaya. Today we are celebrating a Robotic Day, Robotic Expo in our Sri Bharati Vidyalaya. Today is a special day where our students showcase their creativity, innovation and scientific thinking in different way. They created so many creative projects. They exhibit their thinking and they exhibit their views on different projects. For this, we got help from Arthrobots Rajesh Kondaju, and he is the founder of Arthrobots Technologies. Then co-founder Mr. Sri Harsha. They give more support for our children. With their support, they create
more number of projects in different way. Robotics is not just about machines. It is about problem solving, teamwork, about different missions. I am very proud of my children. They got more information about the technology because nowadays they need more technological information. In CBSE pattern also, government is going to implement AI program, coding program, so many programs. So that is, they are making compulsory to learn every student from the third class itself. So in Sri Bharati Vidyalaya, we are giving this type of education from the basic level of the students, that is from first class to ninth class. We are giving different technological information for the children. Thank you. ఈరోజు చాలా హ్యాపీగా ఉందండి. ఏంటంటే ఇక్కడ స్కూల్లో కూడా అరేంజ్మెంట్స్ చాలా బాగున్నాయి. తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ వెల్కమింగ్ విత్ రోబో రియల్లీ హ్యాపీ అండి. చాలా బాగా స్కూల్లో పిల్లలు కూడా ఆ మార్చింగ్తో యాక్చువల్గా వాళ్ళు ఇన్వైట్ చేయడం, దాంతోపాటు ఏంటంటే వీళ్ళు హాస్పిటాలిటీ కూడా చాలా చాలా బాగుంది. ప్లస్ పిల్లల రోబోట్స్ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా నేను యాక్చువల్గా కొన్ని విజిట్ చేశాను. అన్నీ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉన్నాయి. పిల్లలు కూడా చాలా యాక్టివ్గా ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నారు. తర్వాత ఈ ప్రజెంటు రోబోటిక్ ఫీల్డ్ అన్నది యాక్చువల్గా ఇట్ ఈజ్ ఎ ట్రెండింగ్. తర్వాత ఏంటంటే పిల్లల్లో ఇంత ఎర్లీగా వాళ్ళని ఇన్వాల్వ్ చేయించడం వలన వాళ్ళకి మంచి ఫ్యూచర్ ఉంటుంది. తర్వాత ఒక స్కూలు, తర్వాత యాక్చువల్గా ఏదో క్లాసెస్, ఏదో ఎగ్జామ్స్ అలా కాకుండా ఇప్పుడు ఇట్ ఈస్ ఏ మోర్ ప్రాక్టికల్ ఓరియంటెడ్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ. చాలా బాగుంది. ఐఎమ్ రియల్లీ ఎంజాయింగ్. స్కూలు నాకు ఫస్ట్ ఇక్కడ ఎంటర్ అయిన వెంటనే నాకు యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ చాలా బాగుందండి. ఒకటేంటంటే సిటీ అవుట్స్కట్స్లో ఉంది. తర్వాత ఏంటంటే ఇక్కడ చాలా ఒక గ్రీనరీ లాగా కనిపిస్తుంది. తర్వాత ఏంటంటే అంతా నీట్ అండ్ క్లీన్ కూడా ఉంది. తర్వాత పిల్లలు కూడా డిసిప్లిన్ తర్వాత అది కనిపిస్తుంది. నవ్ డేస్ అది చాలా చాలా అవసరం. మనకేంటంటే ఎక్కడైనా కూడా ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది మేక్స్ ఏ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ అనమాట. అది నాకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. పిల్లల్లో ఏంటంటే ఈ చిన్నప్పుడే ఈ ఎన్విరాన్మెంట్లో వాళ్ళని మనం అలవాటు చేస్తే వాళ్ళకి ఫ్యూచర్లో కూడా మంచిగా వాళ్ళు భవిష్యత్తు బాగుంటుందండి. అది నాకు ఇది కనిపిస్తుంది. ఐఎమ్ రియల్లీ హ్యాపీ బీ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఈవెంట్. గుడ్ మార్నింగ్. ఈరోజు భారతీ విద్యాలయకు రావడం అసలు వెరీ గుడ్ కాజ్. అది ఎస్పెషల్లీ ఏంటి అంటే ఈ రోజుల్లో ఉన్నటువంటి ఎడ్యుకేషన్ పరంగా డైలీ ఎగ్జామ్స్, నోట్స్ ఇదే కాకుండా కొంత హ్యాండ్స్ ఆన్ అప్రోచ్తో ప్రాబబుల్ ట్రెండ్స్ బేసికల్లీ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి టెక్నాలజీ సెషన్స్లో పిల్లలు కొంత ముందుకు వెళ్ళడానికి ఒక దోహదపడుతుంది. ఒకటి హ్యాండ్స్ ఆన్ అప్రోచ్, అదొకటి చాలా బాగుంది. ఐఓటీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎస్పెషల్లీ బికాజ్ అ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆర్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ద టెక్నాలజీ. ఇక్కడ మనం ఒక ఫోన్, మీరు పట్టుకున్న ఫోన్లోనే మల్టిపుల్ సెన్సర్స్, గైరోస్కోప్ కావచ్చు, యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ప్రాక్సిమిటీ సెన్సర్స్ కావచ్చు, యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ప్రతి ఒక్కటి. బికాజ్ ఇదేంటి అంటే బేసికలీ ఊరికే కూర్చొని బుక్లో లెర్నింగ్ చేసేదానికంటే ఎక్కువ యూ నీడ్స్ ఎ లాట్ ఆఫ్ క్రియేటివిటీ టు లెర్న్. ఇక్కడ ఏంటంటే కోడింగ్ నేర్చుకుంటారు, క్రియేటివ్గా నేర్చుకుంటారు, లాజికల్ థింకింగ్ వస్తుంది. ఇట్ యాక్చువల్లీ హెల్ప్స్ దెమ్ టు ఏమంటే వాళ్ళ పర్సనాలిటీని డెవలప్ చేసుకోవడము, రిలేషన్షిప్స్ బిల్డ్ చేసుకోవడము, కాన్ఫిడెంట్గా బయటికి వెళ్ళడానికి ఒక అవకాశం. సో ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేస్తున్నందుకు కానీ భారతీయ విద్యాలయ మేనేజ్మెంట్ అందరికీ కూడా నా రియల్లీ హార్దిక శుభాకాంక్షలు. అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ ఇన్వైటింగ్ అస్. నా పేరు సతీష్ రెడ్డి. ఐఎమ్ CEO ఆఫ్ అగ్రి ప్రొవిజన్ అండ్ ఆల్సో ప్లాంటెడ్ ఎడ్యుకేషన్స్. మేము చాలా స్కూల్స్లో కూడా వీ డూ అ లాట్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ఎడ్యుకేషన్, బట్ మేము అగ్రికల్చర్లో కూడా వీ డూ అ లాట్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ టెక్నాలజీ, ఎస్పెషల్లీ ఐఓటీస్. ప్రతి డొమైన్లో కూడా ఈ ఐఓటీ అప్లికేషన్స్, సెన్సర్ బేస్డ్ టెక్నాలజీస్ వస్తున్నందుకు ఈ పిల్లలు వీళ్ళు ఆల్రెడీ స్టార్టింగ్ నుంచే 50 ప్రాజెక్ట్స్ ఐ హవ్ సీన్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్, ఆల్మోస్ట్ 25 ప్రాజెక్ట్స్ చూశాను. వే ఇన్నోవేటివ్ అండ్ దెన్ రియల్లీ క్రియేటివ్ అండ్ ది స్టూడెంట్స్ హ్యావ్ ది కాన్ఫిడెన్స్ టు స్పీక్ అరౌండ్. ఒకటి కమ్యూనికేషన్ నేర్చుకుంటున్నారు, వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్ బూస్ట్ అవుతుంది, అండ్ దే నో దట్ దే కెన్ అచీవ్ సంథింగ్. ఆ కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డ్ చేసినందుకు కానీ స్కూల్ మేనేజ్మెంట్కి నా తరపు నుంచి రియల్లీ ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.
రాజేష్ కొండోజు అండ్ ఐఎమ్ ద ఫౌండర్ ఆఫ్ ఆర్థబోట్స్ టెక్నాలజీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. సో గత ఈ సంవత్సరం నుండి కూడా మేము ఇక్కడ శ్రీ భారతి విద్యాలయ హై స్కూల్లో మేము కొలాబరేషన్ అయ్యి పిల్లలకి గ్రేడ్ 1 to గ్రేడ్ 9th వాళ్ళకి రోబోటిక్స్, ఏఐ, ఐఓటీ అండ్ 3D ప్రింటింగ్ టెక్నాలజీస్ మీద మేము ట్రైనింగ్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఈరోజు ఇక్కడ ఈ స్కూల్లో మేము ఆర్గనైజ్ చేసాం రోబోటెక్ టైటాన్ నేమ్ మీద మేము అన్ని కూడా ప్రాజెక్ట్స్ ఎక్స్పోజ్ జరగడం జరుగుతుంది. సో పేరెంట్స్ చాలామంది వచ్చారు అండ్ స్పెషల్గా చాలా స్కూల్స్ ఉంటాయి, బట్ పిల్లల ఫ్యూచర్ గురించి ఆలోచించే స్కూల్స్ కొన్ని మాత్రమే ఉంటాయి. సో దాంట్లో ఈ శ్రీ భారతి విద్యాలయ స్కూల్ మేనేజ్మెంట్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఒక స్టెప్ ఆల్రెడీ ముందే తీసుకున్నారు. సో ఫ్యూచర్లో రావాల్సిన రెవల్యూషన్ ఏంటి, అసలు ఫ్యూచర్ జాబ్ మార్కెట్ ఎలా ఉంటుంది, వీటి మీద పిల్లల్ని ఇప్పటి నుండే వాళ్ళని రెడీ చేయాలి అన్న ఒక ఉద్దేశంతోనే వాళ్ళు మాతో కొలాబరేట్ అవ్వడం అండ్ అక్కడ వాళ్ళ సైడ్ నుండి మాకు చాలా సపోర్ట్ కూడా వచ్చింది. సో ఈరోజు ఇవన్నీ కూడా ఎగ్జిబిట్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ దీనికి ముఖ్య అతిథిగా ఈరోజు వచ్చినందుకు డాక్టర్ శ్రీనివాసరావు సార్, డిఆర్డిఓ సైంటిస్ట్ హైదరాబాద్, అండ్ అదేవిధంగా సతీష్ రెడ్డి సార్, అగ్రికల్చర్ సైంటిస్ట్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఎంటర్ప్రీనియర్. సో వీళ్ళు కూడా ప్రాజెక్ట్స్ని చూశారు. ఇక్కడ మీ ప్రజెన్స్ వచ్చినందుకు మాకు చాలా